ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੱਚੇ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਐਥੈ ਘਰ ਘਰ ਜਾਪਦੇ ਆਗੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਐਥੈ ਘਰ ਘਰ ਜਾਪਦੇ ਆਗੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਸੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਦਾ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਿਨ ਹਦ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਤਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਣਗੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਰਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ। ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਸਿਰ ਤਲ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤਮਾਦ ਗਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਸਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਨਿਰਮਲ। ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੋਵਣਗੇ। ਏ ਮਨ ਰੂੜੇ ਰੰਗਲੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾਏ। ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਰਪੈ ਨਾ ਇਹੋ ਰੰਗ ਲਹੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੜਾ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੜਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਰਸ ਹੈ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇਹੇ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਡ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ, ਇਹ ਖੇਡ ਐਸੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੜਾ। ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ,
जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग, फिर गूढ़ा रंग नाम दा चढ़दा है। तो ये रंग फिर लै नहीं जाता। लाल रंग तिस को लगा जिस कह बड़ भागा, मैला कदे ना हो बई नह लागै दागा। ना दाग लगता है ना मैला होता है, ऐसा रंग है जो पातशाह फरमाउंदे ने। ना ही रंग उतरेगा, ना ही जीव उपजेगा, जन्म ते मन तो रहत हो जाएगा। हम नीच मैले अत अभिमानी, दूजै भाए विकार। गुर पारस मिलिया कंचन होए, निर्मल जोत अपार। हम नीच सी अंतशकरण साडे मैले सी, अभिमान नाल भरे होए सी, द्वैत भाव से विकारां विच लगे होए सी। शुद्ध अपार जोत वाले पारस समरथ गुरु नूं मिले, जो आप मिलिया होया सी। अब असी कंचन हो गए, भया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिले अनेहा। मनूर तो कंचन बन जाता है जिसनों पूरा गुरु मिल जाए, क्योंकि गुरु की वड्डी बख्शीश है। बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिलिया रंग चढ़ाओ। गुर कै पै पाए जोरते सिवती सच समाओ। गुरु तो बिना कोई भी प्रेम रंग विच नहीं रंगिया जाता, बिना गुरु तो। जब गुरु नूं मिलदा है तब रंग चढ़ जाता है। गुरु दे भै ते प्रेम दे विच जो रते ने, सो सच्चे सिवती विच समा गए, एक हो गए। भै बिन लाग ना लागई, ना मन निर्मल होए। बिन भै कर्म कमावण, झूठे ठाओ ना कोय। बिना भै दे पा नहीं लगता, ना मन ही निर्मल हुंदा बिना भै तो। बिना भै दे जो डर हो के कर्म करते ने, उस परमेश्वर मेरे वाहे गुरु का भै ते डर नहीं मनते कि मेरा मालिक देखदा है, उसकी शरण विच बैठे हाँ। अपने करतब एक कर्म लिखे जा रहे ने, की जवाब देवांगे कि जवानी चली गई, बुढ़ेपा आ गया, पर रंग ना लगया, खाली रह गए। चंदन कै निकटै वसै, बांस सुगंध ना होए। बांस का रुख भी चंदन के रुख के नाल रहिंदा सी, पर सुगंधी प्रवेश ना कर सकी। हंकार गर्भ दे विच आद वाला सुंदर जन्म बतीत कर दिता, लाहा ना लै सके। इचड़ जिवें दुध दे पास मझ दे थणा दे पास रहिंदा है, पर दुध नसीब नहीं खूह चूसदा है, नूं सोझी ही नहीं। ऐसा मनमुख सागत पुरुषां दा हाल हुंदा है। देखण विच आउंदे ने, समझाइए वो मूड समझदे नहीं। पातशाह फरमाउंदे ने, जद तक भै ही नहीं, प्रेम ही नहीं, रंग किवें लगेगा। भै बिन लाग ना लागई, ना मन निर्मल होए। ये मन निर्मल नहीं होना जी। भै ते डर ही नहीं, न डर है कि मैनू किसी का भै डर नहीं। बिन भै कर्म कमावणे, झूठे ठाओ ना कोए। उन झूठे पुरुषों को कोई शुभ स्थान भी नहीं मिलता, वो नरक विच जाते ने। जिसनो आपे रंगे सो रापसी, सत संगत मिलाए। पूरे गुर ते सत संगत यूप, जै सहजे सच सुभाए।
ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੰਗੇਗਾ ਸੋ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਬ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਬੈ ਨ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹੇ ਜੈਸੇ ਪਸ ਢੋਰ। ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਚੋਰ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਭ ਜੀਵ ਐਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਢੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਸ ਢੋਰ ਦਾ ਵਰਣਨ 52 ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭੁਲਾ ਦਵੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਭ ਚੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਚੋਰ। ਜੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਜੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਸਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਚੋਰ। ਇਕ ਗੁਣ ਵਿਹਾਜੇ ਅਵਗੁਣ ਵਿਕਣਹਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਵੁੱਠਾ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਣ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਔਗੁਣ ਤਿਆਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਛਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰੀ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ, ਵੁੱਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਲਾਏ ਸੁਭਾਰਿਆਨ ਸਭ ਦੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਭੈਣ ਭੈਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਜਦਾ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਲਾਏ ਸਵਾਰਿਆਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਾਏ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨੋ ਲੋਚਦੀ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੁਖ ਹੈ ਸੁਖ ਤਿਸ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸਭ ਨਾਵੈ ਨੋ ਲੋਚਦੀ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਜਪਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
तू बेअंत दयाल है तेरी शरणाई। गुरपूरे ते पाई है नामे वड़ियाई। हे अकाल पुरख तू बेअंत दयालु कृपालु है, असी तेरी शरणागत हाँ। तेरे नाम की वड़ियाई पूरे गुरु तो पाई दी। अंतर बाहर एक है बहु भेद श्रेष्ठ उपाई। हुक्म कार कराएंदा दूजा किस कही है पाई। अंदर बाहर एक तू ही है, कार बाहर तेरा परवासा, तू जन के है संग। बहुत प्रकार की सृष्टि सो तैने साजी है मेरे वाहिगुरू। अपने हुक्म दे विच ही सब कार कराउंदा है। दूजा किसनू कहिए, कोई तेरा भाई होए तो किसनू कहिए, तू ही तू है कोई दूजा नहीं। ये संतां दे भावने वाले मेरे वाहिगुरू, तेरे तो बिना दूजा कौन है। ये बात किसनू कहिए, भाव अधिकारी दुर्लभ ने। बुझना अबुझना तुद कियो, यह तेरी सरकार। एक ना वख से मेल लहे, एक दर गह मार कढ़े कूड़ियार। ज्ञान अज्ञान, बुझना अबुझना, ये तेरा ही कीता होया। ये जो सृष्टि है जगत संसार, ते उसदे सिर पर तेरी कार आज्ञा है मेरे वाहिगुरू। इकना नूं बख्श करके मिला लैंदा है, एक ना उन्होंने दरगाह ते झूठे करके मार के कढ़ दिंदा है। एक तुर पवित पावन है तुद नाम लाए। गुर सेवा ते सुख उपजै, सच्चै शब्द बुझाए। जो तैने नाम विच लाए ने मेरे वाहिगुरू, सो आद ही ते पावन सब पवित्र ने। गो सेवा करके गुरु के सच्चे उपदेश करके जो तैने समझाए ने, तिन्हां नूं सुख प्रगट होया प्राप्त हुंदा है। एक कोचल कोचील विखली पते, नावो आप खवाए। ना ओन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संजमी फिर है उत वताए। पातशाह फरमाउंदे ने, एक कोचल कोचील विखली पते, ना वो आप खोआए। एक खोटी चाल वाले अपवित्र कोचील, अपवित्र नूं कहंदे ने मंद कर्मी नूं, जो विषयां विच लपाएमान देशवागामी ने। हे वाहिगुरू तैने आप ही नाम तो भुला दिते। ना उन्हां दे अंतशकंड विच सुधी है, ना उत्तम बुद्धि, ना इंद्रियां दा संयम। वो मूर्ख अवैड़े ही जगत विच विचरदे ने फिरदे ने। नदर करे जिस अपनी तिसनो भावनी लाए। सत संतोख एह संजमी, मन निर्मल शब्द सुनाए। जिसनों तू अपनी किरपा दृष्टि करता है, तिसनों शरदा विच लाउंदा है। सो सत संतोख धारण करके इस संजम विच मन नूं शुद्ध कर लैंदे ने। गुरु दे शब्द नूं आप सुन के औरां नूं सुणाउंदे ने। लेखा पढ़ना पहुँचिए, कथ कहना अंत न पाए। गुर ते कीमत पाई, सच शब्द सूझी पाए। बिना तेरी कृपा ते लेखा पढ़ने से तेनू नहीं पहुँचीदा। कथा दे कहने से भी अंत नहीं पाईदा। जब गुरु दे सच्चे शब्द ते समझ पाई जावे,
तब कीमत पाईए, यथार्थ रूप नूं जाणिया जांदा। एहो मन देही सोध तूं गुर शबद विचार, नानक इस देही विच नाम निधान है, पाइए गुर कै हेत अपार। जब तू गुरु शब्द का विचार दवें मेरे वाहिगुरु परमेश्वर, तब ये देही जीव मन नूं सोध लैंदा। इसी देही विच जो तेरा नाम दा खजाना है, भंडारा है, सो गुरु वेखे बहुत प्रेम करिया प्राप्त हो जाता। आसा महला तीजो, सच रतियां सोहागणी, जिन्ना गुर कै शब्द सिंगार, घर ही सो पिर पाया, सच्चै शब्द विचार। जिन्हां ने गुरु उपदेश का श्रृंगार किया, कैसा श्रृंगार, क्योंकि जो गुरु का बचन, गुरु का उपदेश वो सत करके मनिया, अपनी आरवला विचों ढाल लिया, बचन कमा लिया, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ। सुन के मनिया रियासन कीता, विचार सहित कमाया। ऐसा हाल श्रृंगार गुरु के उपदेश का कीता। वो सच्चे विच रतियां ने, वो सखियां गुरमुख, वो सुहागणियां ने सच्चे गुरु के शब्द नूं विचार के अपने घर विच ही तिन्हां ने पत पाया है। कैसा पत, उस पति परमेश्वर नूं घर विच ही पा लिया। आवगण गुणी बखसाया, हर स्यों लेवलाई, हर बार पाया कामणी, गुर मेल मिलाई। पातशाह फरमाउंदे ने, जिन्हां ने गुणां नूं धार के औगणां नूं बख्शा लिया। औगण किवें बख्शे जांदे ने, जे गुण इकत्तर करांगे। बाबा जी ने बख्शा करनी आ, भाई तू नाम जप, सेवा ते सिमरन कर, ये पाप औगण तैनूं आपे छड्ड जावणगे। क्योंकि परमेश्वर का नाम कैसा है, वे लकड़ां दा ढेर है, एक तीली लाई वो लकड़ां भस्म हो जांदियां ने, वो पाप नाश हो जाते ने जे जपेगा। एक चित जे एक छिन ते आयो, काल फांस के बीच ना आयो। चित एक हो गया दुफाड़ न की, उसकी याद विच जुड़िया है। क्योंकि नाम परमेश्वर दा ऐसा, गुणा नूं धार, गुणा का होवे वासला कड़वास लई। पातशाह दे बचन ने, बाबा जी ने भी समत देनी। धन धन बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी ने, भाई गुण लावो, गुणा दे गाहक बनो, जिथों भी गुण मिलदा निम के गुण लै लवो। फिर औगणा नूं बख्शा लवोगे जदों तुसीं गुणा दे गाहक बन गए। वाहिगुरु दे साथ विरती लाई है, और गुरु नूं मेल सतसंग विच अपनी बुद्धि मिलाई, गुरु नूं मिल के। इन्हें जग्यासु रूप कामणिया ने वाहिगुरु पति नूं पाया है। हर बार पाया कामणी, गुर मेल मिलाई। एक पैर हदूर ना जाननी, दूजा भरम बुलाए। क्यों पायन दोहागणी, दुखी रहन व्याए। एक दोहागणी दवैत भरम विच भुली हुई, प्यारे नूं निकट नहीं जानती। सो किस प्रकार पति नूं पावेगी, तिन्हां दी अवस्था रूप रातर दुख विच ही बीतेगी, बीतदी है। जिन कै मन सच वसया, सची गौर कमाए। अन दिन सेवै सहज स्यों, सच्चे मोहे समाए।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਸਿਆ। ਸੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਪੂਰਵਕ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸੇਵਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਵਿਖ ਖਾਹੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਆਪਣਾ, ਸੁੰਜੀ ਸੇਜ ਦੁਖ ਪਾਹੇ। ਦੁਹਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਸ਼ਕਣ ਸੇਜਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ ਮਤ, ਮਨ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੇ, ਗੁਰ ਪੂਛ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਚ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਵਸਾਹੇ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਤ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਕਿ ਭਾਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਆਗਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਆਗਿਆ ਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਬਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਪਾਇਆ, ਹੋ ਮੈਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਪਿਰ ਸੇਤੀ ਅਨ ਦਿਨ ਗਹਿ ਰਹੀ, ਸੱਚੀ ਸੇਜ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਨੇ ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੋਂ ਗਵਾ ਕੇ ਨਿਤ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਸ਼ਕਣ ਰੂਪ ਸੱਚੀ ਸੇਜਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ, ਗਹਿ ਗਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਗਏ ਭੱਲੇ ਕਿਸ਼ਨਾ ਪਾਏ, ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਹਾਗਣੀ ਅੰਤ ਗਈ ਪਛਤਾਏ। ਮਨਮੁਖ, ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਮਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਏਕ ਹੈ, ਏਕ ਸਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਸੁਖ ਲੋੜੇ ਕਾਮਣੀ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਬੈਠੀ ਲਾਓ। ਇਹ ਕਾਮਨੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਣਾ ਕਰ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨਾ ਚਖਾਏ, ਓਨ ਰਸ ਆਇਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸੱਚਾ ਵੀ ਪਰਵਾਉ ਹੈ, ਤਿਸਨੋ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਖਾਏ ਓਨ ਰਸ ਆਇਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਤਬ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਹੈ। ਨੂੰ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਤਮਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚਾ ਵਾਰਸਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਮਨ ਸਦਾ ਹਰਿ ਆਵਲਾ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਦੇ ਨੇਮੀ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਲਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਮਾਲਕ, ਕੈਸਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚਾ ਵਰਸਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਮਨ ਸਦਾ ਹਰਿ ਆਵਲਾ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਸਦਾ ਦੁਹਾਗਣੀ ਦਰ ਖੜੀਆਂ ਬੈਲ ਲਾਗੇ। ਜਿਨਾ ਪਿਰ ਕਾ ਸੁਆਦ ਨਾ ਆਇਓ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਮਾਗੇ। ਮਨ ਮੁਖੀਆਂ ਨਿਤ ਦੁਹਾਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਪਰ ਖੜੀਆਂ ਵਰਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧੁਰੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਵਿਧਾਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੀਜੇ ਸਚ ਜਮੈ ਸਚ ਨਾਮ ਵਾਪਾਰ। ਜੋ ਇਤ ਲਾਗੈ ਲਾਇਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਜੈਸਾ ਬੀਜਦਾ ਵੈਸਾ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੀਜੇ ਸੱਚ ਜਮੈ ਸਚ ਨਾਮ ਵਪਾਰ। ਜਿਸਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਕੁਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋ 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 ਬੋ। ਯੁੱਗ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ। ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ ਮਤ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਇਓ। ਬੀਜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਰੁੱਤ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੁੱਤਾ ਬੀਜ ਉਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੁੱਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ, ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਉਧਾਰ। ਨਾਮ ਦੇ ਜਪੀਆਂ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਪਾਇਆ, ਕੈਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਪੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾਰ। ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਰੱਖੇ ਉਰਤਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਤੀ ਸੇ ਰਮਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨਾ ਪਿਰ ਰਾਵਿਆ ਆਪਣਾ ਤਿਨਾ ਵਿਟੋਂ ਬਲ ਜਾਓ, ਸਦਾ ਪਿਰ ਕੈ ਸੰਗ ਰਹੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਪਤੀ ਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਦਾ ਅੰਦਰ ਸੇ ਆਪਾ ਭਾਉ ਗਵਾ ਕੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਪਿਰ ਕੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਪਿਰ ਰਵੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਸੇਜ ਪਰ ਪਤੀ ਸੇ ਰਮਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਕਿਰਪਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਗੀਤ ਅਪਾਰ। ਵਰ ਪਾਇਆ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਹਿਤ ਅਪਾਰ। गुरु से आपा रहत करने करके गुरु ने फिर किरपा की। इस करके जीव अपने घर स्वरूप विच आया, आप गवाइए तां सौं पाइए। और कैसी चतुराई, अपना आप गवाया, मुरशद गुरु नूं भेटा कर दिता। 3 सुहागणियां ने केवल एक परमात्मा बद पाया। सबे गुण है बख्शाए, लयोन मेले मेलनार। नानक आखण आखिए, जे सुन धरे प्यार। मेल मेलनहार गुरु ने वाहिगुरु से उन्होंने सब अवगुण बख्शा लए। वो वाहिगुरु के साथ मेले ने। ऐसा कथा प्रसंग कहिए जिसनों सुन के परमेश्वर प्यार धारण करे। नानक आखण आखी है, जे सुन धरे प्यार। आसो महला तीजो, सतगुर ते गुण उपजै। जा प्रभ मेलै सोए, सहजे नाम ध्याइयै। ज्ञान प्रगट होए, जब सो प्रभु सतगुरु नूं मिला देवे। हे भाई, तब गुरु से शुभ गुण प्रगट होंदे ने जदों प्रभु गुरु नाल मिलाउंदा है। शांत सुभाव करके नाम नूं ध्यावना करिए, सुभाव शांत होवे, जिस करके इहदे विच ज्ञान प्रगट हो जाता है। ए मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख हरूर। सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर। पातशाह फरमाउंदे ने गुरु अमरदास महाराज जी, ए मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख हदूर। ये भाई तू मत जान के मेरा वाहिगुरु दूर है, वो दूर नहीं। वो नित ही अपने निकट देख उस वाहिगुरु नूं सदा सुनदा है, देखदा है। क्योंकि सो ब्रह्म सर्व जीवां विच भरपूर है, जर्रे जर्रे विच रमिया होया है। घट घट विच मेरा वाहिगुरु बैठा है, देखदा है, सुनदा है। गुरमुख आप पछाणिया,
तिनी एक मन ध्याया, सदा रावहीं फिर अपना, सच्चै नाम सुख पाया। जिन गुरमुखां ने एक मन हो के वाहिगुरू नूं ध्याया जपिया, ते इन्हां ने अपने सूप नूं आप पहचान लिया कि मैं की हाँ, कित्थों आया हाँ, जाना कित्थे है, आउण दा मेरा लक्ष्य प्रयोजन की है, जान लिया। सो सਦੀव काले अपने पति नूं रमण करते ने, पति दे आनंद नूं भोगते ने। सच्चे नाम करके भाई तिन्हां ने सुख ते आनंद रस भोगिया है, माणिया है। ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार, हर शरणाई भज पाओ पाए मोख द्वार। हे मना तू शब्द का विचार करके देख, बिना वाहिगुरू तो तेरा कोई नहीं। हरि दी शरण विच दौड़ के पै जा, शरण लह गुरु नानक दी, जिस ते तू मुक्त द्वारा पा लवेगा। शब्द सुनिए शब्द बुझिए, सच रह लिवलाए, सब देहों में मारिए, सच्चै मैल सुख पाए। पातशाह फरमाउंदे ने, प्यारिओ गुरु उपदेश करके खट लिंग उपकर्म उप संग्राम करके सरवण कर, उपदेश करके ही हिरदे विच समझ, तब सच विच बिरती लग जाती है। इस प्रकार उपदेश से जब हंता ममता नूं मार दईए, तब सच्चे दे सूप दा सुख जीव पाउंदा है। इस जुग में शोभा नाम की, बिन नावै शोभ न होए, एह माया की शोभा चार दिहाड़े, जांदी बिलम न होए। इस जुग में शोभा नाम की, बिन नावै शोभ न होए, क्योंकि ये जुग कल युग दा है। इस कल युग के युग विच केवल नाम की शोभा, नाम की वडियाई है, बिना नाम की शोभा नहीं होंदी। ये माया की शोभा 4 दिन की होंदी है, सदी भी नहीं बनी रहती। इदों जांदियां कुछ विलंब देर नहीं होंदी। यह माया की शोभा 4 दिहाड़े जांदी बिलम ना होए, क्योंकि इस माया ने तिन्हां लोकां नूं मोहिया है, अपने अधीन कर लिया, छल लिया माया ने। माया विच आके मनुख झूठ बोलदा, पाप करदा, ना करन वाले कर्मां दे बीज बीजदा, फिर दुख पाउंदा है। जिनी नाम वसारिया से मोए मर जाके, हर रस सौदनायो बेसटा माहे समाहे। जिन्हां ने परमेश्वर दे नाम नूं भुला दिता, नाम नहीं जपते, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, जन्मां दे विजोग लग गए। वो मूए ने फिर भी मरदे जांदे ने, वार वार जन्म दे मरदे रहिंदे ने, 84 दे गेड़ विच पै जांदे ने। 3 मन मुखां नूं हरी रस दा स्वाद आनंद नहीं आया। विष्टा माता दे गर्भ नरकां विच पैंदे ने, विष्टा दे किरों बनदे ने। एक आपे वखश मलायन अन दिन नामे लाए, सच कमावे सच रहे, सच्चे सच समागे। पातशाह फरमाउंदे ने, इकना नूं रात दे नाम विच ला के आपे बख्श के मिला लैंदा है मेरा वाहिगुरू। वो सच कमाउंदे ने, सच विच स्थित रहिंदे ने। इन सच्चे पुरुषां नूं सच्चा ही भाई आनंद ते रस है। बिन शब्द सुणिए ना देखिए, जग बोला अन्ना परमाए।
ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਪਾਇਸੀ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜੀਵ 84 ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਚਾਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਬੋਲਾ ਤੇ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਤਿਸ ਰਜਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸੋ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਜਿਨ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਪਰਵਾਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵੀਸਰੈ, ਸੇ ਦਰ ਸਚੈ ਜਾਣ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਸੋ ਪੁਰਸ਼ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਬਦੋ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ, ਜਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੋਏ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਿਆ ਨਾਉ ਮੰਨਿਆ, ਸੱਚ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੇ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੋਕਾ ਸਿੱਖ ਭਵਨ ਚੌਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਠ ਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਲੋਕੇ ਦੀ, ਜੋ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਠ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਨਵਾਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਖੇ ਅੱਜ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲੋਕੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ? ਭਾਈ ਲੋਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਕੱਢੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਲਸ਼ਕਦੀ ਦੇਖੀ, ਸਭ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆਪਣਿਆਂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪੈਜ ਰੱਖੀ, ਕਾਠ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਬਦੋ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ, ਜਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੋਏ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਿਆ ਨਾਉ ਮੰਨਿਆ, ਸੱਚ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਪ ਪੈਜ ਰੱਖੇਗਾ, ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਭਾਉ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਸੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਦ ਖਾਦ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਪਤ ਹੋਏ, ਸਬਲ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਤਿਨ ਮਾਨੈ ਸਭ ਕੋਇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਪ ਕਰਿਆ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ। ਹੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਾਤ ਹੈ ਅਤ ਕ੍ਰੋਧ ਅਭਿਮਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਾਂ ਜਾਤ ਜਾਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ, ਜੋ ਅਤੀ ਅੰਤ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਪਾਂਚੋ ਦੂਤ ਵਸੀ ਭੂਤ ਕਰ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਬ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਬ ਜੋਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਨਾਮ ਨਵੈ ਨਿਧ ਪਾਇਆ, ਭਰੇ ਅਖੋਟ ਭੰਡਾਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਮਰਾਦ ਨਵ ਨਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਵੇ ਇਸ ਰਾਸੀ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਧਨ ਪਾਏ, ਤਿਨਾ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਤਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਤੁਰੋਂ ਆਪ ਖੁਆਇਨ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਸੋ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਨਮੁਖ। ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੁਲਾਏ ਨੇ ਮਨਮੁਖ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਰੂ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨ ਪਿਆਰੈ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਰੀਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਮਨ ਧੀਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੋ ਭਗਤ ਕਰਾਏ ਸੋ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਸੈ, ਹਉਮੈ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਈ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਜਤ ਪਤ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪੇ ਲਏ ਸਵਾਰ, ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ ਤਿਸ ਕੀ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਤੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਸਭ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਤੇ ਪੱਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਆਪ ਹੀ ਸੰਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈ ਸਦੀਵ ਗੱਲ ਸਚੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਪੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ। ਜੋ ਤਿਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤਿਉ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧ
ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਸੀ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਦੀ ਭਾਂਤ ਉਹ ਮਾਲਕ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਿਰਾਲੀ ਅਲਹਿ ਦੀ ਜਾਪੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਭੈ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਵਾਰੋ। ਅਲਹਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਅਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਭੈ ਤੇ ਭਗਤ ਸੰਯੁਕਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਤੋ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਪੈਜ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣੀਏ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਸੰਗ ਕਰੀਏ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇ ਅਚੁੱਤ